हेलो गुड मॉर्निंग ओडिशा मु शिवा आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव में गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करनेबी। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकईवा। नंबर 1 कटक क्यों 11 जन खेलाड़ी खेलिबे। भारत एवं इंग्लैंड मध्य जारी रही दिनिकिया सीरीज। नागपुर में खेल प्रथम मैच रे टीम इंडिया अति सहज विजय हासिल करथिला। द्वितीय मुकाबला कटकर ऐतिहासिक बारवाटी स्टेडियम रे आज रविवार खेल सबु प्रकार प्रस्तुति भी शेष हो सारी केवल अपेक्षा टॉस पड़ा रोहित शर्मा एवं विराट कोहली क्रेज देखा चातक भली चाह रही क्रिकेट प्रेमी। महामुकाबला सब प्रस्तुति भी शेष हो सारी टीम इंडिया आज अपराह्न भुवनेश्वर में पहुंची विमान बंदर होटेल और बारवाटी स्टेडियम जाए क्रिकेट रिहर्सल भी करा तेबे कटक मैच पाई किभली रहिबो टीम इंडिया चूड़ांत एकादश किए खेलिबे आउ किए बाहर बसिबे। विराट कोहली जदि दल को फेरंतु तेबे किए पड़िबे बाद। दुई दिनिकिया पाई भारतीय दलर सामान्य अदल बदल हो पारे। विराट कोहली जदि संपूर्ण फिट हो जाइतिबे तेबे से प्लेइंग इवेंट रे स्थान पाइबा निश्चित। या हेले काहाकू बाद दियाजिबो ताहा सबुठारु बड़ प्रश्न। यशस्वी जयसवाल व्यतीत अन्य कौन खेलाड़ी अदल बदल संभावना खूब कम। मिडिल ऑर्डर रे श्रेयस अय्यर लोकेश राहुल हार्दिक पांड्या मंग संभालिबे। सेही बोली ऑलराउंड भावे भी पांड्या और अक्षर पटेल प्रथम मैच रे चमत्कार प्रदर्शन करथिले। जाडेजा भी बोलिंग रे कमाल करथिले। तेणु दल 3 जन ऑलराउंडर को नहीं पुणी पड़िया को ओह्लाइबो। सेही बोली बोलिंग बाहिनी तथा कहवाकू गले जसप्रीत बुमराह आहत जनित समस्या को नहीं कौन अपडेट आसी नहीं। तेणु से द्वितीय मैच रे भी खेलिबार संभावना खूब कम। दल मोहम्मद शामी हर्षित राणा भली स्टार को खेलाइबो। रोहित शर्मा अधिनायक शुभम गिल विराट कोहली श्रेयस अय्यर लोकेश राहुल हार्दिक पांड्या रविंद्र जडेजा अक्षर पटेल कुलदीप यादव हर्षित राणा और मोहम्मद शामी। सूचना जे भारत एवं इंग्लैंड मध्य जारी रही 3 टिकिया दिनिकिया सीरीज द्वितीय मुकाबला बारवाटी स्टेडियम रे खेल एथिपाई ओसीए पक्षर समस्त प्रस्तुति शेष होईची। नंबर 2 फेब्रुआरी 10 रे बंद रहिबो मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी। आगामी फेब्रुआरी 10 तारिख सोमवार भुवनेश्वर यूनिट 5 स्थित मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठटारे जन अभियोग शुणाणी कार्यक्रम बंद रहिबो। ए संपर्क में साधारण प्रशासन साधारण अभियोग विभाग तरफ सूचना दिया जायछि। परवर्ती अभियोग शुणाणी तारीख संवादपत्र तथा अन्य गणमाध्यम जरिया जणाई दिया जिवो बोली विभाग पक्षर प्रकाश पाइछि। नंबर 3 खंडगिरी मेला नवीन को झुरुचंती उठा दोकानी। खंडगिरी चली माघ सप्तमी मेला हेले चलित वर्ष मेला रे सेमिति आखिदृश्या बेपार हेउनथिबा कहिचंती उठा दोकानी। व्यवसाय नथिबा बेले जागा पाई 9,000 टंका प्रशासन को देबाकू पड़ुछि जहाँ भारी बाधुथिबा कहिबा सह पूर्व सरकारक कथा को मने पकाई आखिरु लुह झराउचंती उठा दोकानी। नंबर 4 मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी करिसेंती अंत्योदय गृह योजना। यह योजन समाजर दुर्बल वर्गर लोक मानक पक्का घर मिलिबो। एथिपाई मिलिबो 1,20,000 टंका। सेमानक जीवन धारणर मान परिवर्तन करिबा अंत्योदय गृह योजनार मूल्य लक्ष्य बोली कहिसेंती मुख्यमंत्री। प्राकृतिक अथवा मनुष्यकृत विपर्यय क्षतिग्रस्त परिवार विभिन्न सरकारी प्रकल्प हेतु विस्थापित होइतिबा परिवार भिन्नक्षम व्यक्ति मुख्य उपार्जन करी होइतिबा परिवार जंगल अधिकार आईन हिताधिकारी परिवार एवं प्रचलित गृह निर्माण योजन उपकृत होई नथिबा योग्य परिवारक वर्गक एही योजन पक्का घर जोगाई दिया जिवो। नंबर 5 कहार कटिब राशन कार्ड 10 रु 15 दिन मध्य शेष हेब ई-केवाईसी। एने सूचना देइचंती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। ओडिशा रे बहु विदेशी जो माने राशन कार्ड पाइबा योग्य नुहंती सेमानकु राशन कार्ड मिलिछि। वर्ष वर्ष धरी सेमाने कार्ड रे मागण राशन सामग्री उठाई चलीचंती। बड़ कथा हेउछि सेमानक मध्य बहु संख्या रे बांग्लादेशी और रोहिंग्या थिबा जଣା पड़िछि। आउ तापर एक्शन मोड रे जोगाण विभाग एभली केते विदेशी ओडिशा रे राशन कार्ड पाइछंती तदंत करी सेमानक तालिका देबाक जिल्लापाल मानक निर्देश दिया जायछि। किछि मास पूर्व राशन कार्डधारी ई-केवाईसी करबा पई सरकार निर्देशनामा जारी करथिले। नंबर 6 86,000 पार सुना दर भांगिला रेकर्ड। भारतीय बजार में 86,000 पार कला सुना दर। सुना मूल्य सर्वकालीन रेकर्ड स्तर छुईछि। 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा रेकर्ड 86,510 टंका होईछि। या 22 कैरेट सुनार मूल्य 79,300 टंका छुईछि। 4 दिन में 68,000
ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁନା ଦର 1 ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଦିଲ୍ଲୀ 10 ଗ୍ରାମ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 79,200 ଟଙ୍କା ଏବଂ 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 86,300 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନମ୍ବର 7 ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାର ଆଣିବେ ନିୟମ। ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ନେଇ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଯାତ୍ରାରେ ଏଭଳି ନୃତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀ ଅଟେ। ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ଏ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଯେମିତି ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ସରକାର ବିଏ ଦୀର୍ଘରେ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ବାର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀ। ସେଥିପାଇଁ ନିୟମ ଆସିଛି ବାର୍ରେ କେବଳ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ହେବ ଏବଂ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ହେବ। ନମ୍ବର 8 ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ହେବେ। ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି। ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବେ କହିଲେ ପୁଅ ବାବୁସାନ। ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ କହିଲେ ବାବୁସାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯିବ। ଏନେଇ କିମ୍ସ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ମନୋଜ ସାହୁ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଏକ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 9 ବ୍ୟାସ ସରୋବର ନବୀକରଣ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟାସ ସରୋବରର ନବୀକରଣ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଏହି ମହାଭାରତର ଶେଷ ପର୍ବ ରଚନା କରିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବାରେ ଏହି ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବେଶନଗର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟାସ ସରୋବରର ନବୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ମୋ ବସ୍ର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ମୋ ବସ୍ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋ ବସ୍ର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ହେବ ଆମ ବସ୍। ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆଜି ସେ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ ବସ୍ ଆଗରେ ପଛରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ। ଡ୍ରାଇଭର ଆଲର୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ବସ୍ରେ ଆଡସ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଯଦି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଆଖି ଲାଗିଯାଏ ତାହେଲେ ସାଇରନ୍ ବାଜିବ। ନମ୍ବର 11 ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟର 18 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଯାଜପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ବାକି ରହିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ହେବ ଡିବିଟି। ମହିଳା ଦିବସରେ ମିଳିବ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ 3.38 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଏନ୍ପିସିଆଇ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 68,000 ମହିଳାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ବାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହ ଯେଉଁମାନେ ଏନ୍ପିସିଆଇରେ ରହିଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ସେମାନେ ଉଭୟ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଓ ଉଭୟ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ନମ୍ବର 12 ଆପକୁ ଝଟକା ହାରିଲେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଆପକୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ବିଜେପି ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପର ଟାଣୁଆ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ ବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଟ୍ରୁ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ଏହି ସିଟ୍ରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରବେଶ ବର୍ମା ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ସର୍ବନିମ୍ନ 10,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଗତକାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 11ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମୋହର ବାଜିଛି। ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 10,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ମୁତାବକ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ୟୁନିଫାଇଡ୍ ଏଟ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। 2025 ପହିଲାରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ନମ୍ବର 14 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା 314 ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ 11ଟି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୋହର ବାଜିଛି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ 314 ବ୍ଲକରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ହେବ। କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲକ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କିମ୍ବା 5 କିମି ଭିତରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ତିଆରି ହେବ। 12 ଏକରରୁ 15 ଏକର ସରକାରୀ ଜମି କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜମିକୁ ସରକାର ନେବେ। ଇନଡୋର ହଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହକି କ୍ରିକେଟ ଓ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ହେବ। ଏଥିଲାଗି 4,124 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। 5 ବର୍ଷରେ ଏହି କାମ ସରିବ। ନମ୍ବର 15 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି, ଠେଲାପେଲାରେ ତଳେ ପଡ଼ି ଯୁବତୀ ଆହତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିପାରିନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଛୁଟି ଦିନରେ ଭିଡ଼ ଏମିତି ହେଉଛି ଯେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଶନିବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀ ଠେଲାପେଲାରେ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଏଲିନା ବେହେରା। ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏଲିନାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ସାଙ୍ଗକୁ ଆଜି ଥିଲା ଭୈମୀ ଏକାଦଶୀ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସକାଳ ଭିଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 16 କିଏ ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? 27 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ବିଜେପି ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିଛି। ବିଜେପି 48 ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆପ୍ 22 ଆସନ ହାସଲ କରିଛି। ଏହାପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ ସେ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ଏଯାବତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। ନମ୍ବର 17 ବାରବାଟୀ ଉତ୍ସାହ, ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖିଲେ 35,000। ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମହାଟକ୍କରର ପୂର୍ବଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଭିତରେ ଅହେତୁକ ଆଗ୍ରହ ଓ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲା ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଶାଇ ପାଖାପାଖି 30,000 ଦର୍ଶକ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖିବାକୁ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକଳ ଯେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଅପରାହ୍ନ 5:15ରୁ ପାଖାପାଖି ରାତ୍ରି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖିଥିଲେ। ନମ୍ବର 18 ବାଇଡେନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଜୁରୀ ହଟାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ତାଙ୍କ ଗୋପନୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତି ଅଧିକାରକୁ ରଦ୍ଦ କଲେ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଜୁରୀକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ସହ ଗୋପନୀୟ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜୋ ବାଇଡେନ ଗୋପନୀୟତା ତଥ୍ୟ ପାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ବାଇଡେନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଜୁରୀ ଓ ଦୈନିକ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ପାଇବା ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବ। ନମ୍ବର 19 କମିବ ତାପମାତ୍ରା, 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନକୁହୁଡ଼ି ସତର୍କ ସୂଚନା। କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଦିନ ହେବ 35 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଥିବା ତାପମାତ୍ରା କମିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁନାହିଁ। ତେବେ 29 ସହରର ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି। ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଗୁଳରେ 34.7 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 34.6, ମାଲକାନଗିରିରେ 34.5 ଓ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ 34 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 20 11 ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର, ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ଏକୀକୃତ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକୀକୃତ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନା ୟୁପିଏସ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 1, 2025ରୁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ। ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏନ୍ପିଏସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପେନ୍ସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ମୋହର ବାଜିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶରେ 19 ରାଜ୍ୟରେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର। 2025 ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ବିଜେପିର ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ମରୁଡ଼ିର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜଧାନୀରେ ଫୁଟିଛି ପଦ୍ମ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ବିଜେପି ଓ ଏନ୍ଡିଏ ମେଣ୍ଟ ଏବେ 19ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଛି। 2018ରେ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ ସହ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତ୍ରିପୁରା, ମେଘାଳୟ ଓ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ସରକାର ଗଠନ କରି 21ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏନ୍ଡିଏ ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ରେକର୍ଡ ରଖିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ କଂଗ୍ରେସ ରେକର୍ଡ ସହ ମେଲ ଖାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଚେତ ହୋଇ ମରିବାକୁ ମହାକୁମ୍ଭ ଯିବେ କି? କାହିଁକି ଏଭଳି କହିଲେ ଭାରତୀ ସିଂ? ୟୁପିର ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଆୟୋଜିତ ମହାକୁମ୍ଭରେ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ବଲିଉଡ୍ ସେଲିବ୍ରିଟି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶା ଗୁପ୍ତା, ହେମା ମାଲିନୀ, ମିଲିନ୍ଦ ସୋମନ,
କ୍ରିସ୍ ମାର୍ଟିନ୍, ସୋନୁ ସୁଦ, ରାଜକୁମାର ରାଓ, ଅନୁପମ ଖେରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଷ୍ଟାର ମହାକୁମ୍ଭରେ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାରତୀ ସିଂ ମହାକୁମ୍ଭରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବାର ଯୋଜନାକୁ ବାତିଲ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ମିଲ୍ଲୀପୁରରେ ନେଲେ ଯୋଗୀ। ୟୁପିର ଅଯୋଧ୍ୟାର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମିଲ୍ଲୀପୁର ଆସନରେ ବିଜେପି ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ପାସୱାନ ନିଜର ନିକଟତମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ଅଜିତ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ 6,17,010 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଗତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଫୈଜାବାଦ ଆସନରେ ହୋଇଥିବା ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି ବିଜେପି। ଏହି ବିଜୟକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନୈତିକ ବିଜୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏବେ ମିଳିନଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ଯାଇ ପାଇବେ। ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟରେ 18 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଯାଜପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 98 ଲକ୍ଷ ଟପିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ବିଜୟ, ଜିତିଲେ ଆତିଶ। ଏଫ୍ସ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆତିଶ ମର୍ଲେନା। କାଲକାଜି ଆସନରୁ ଜିତିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆତିଶ ମାର୍ଲେନା। ଭାଜପାର ରମେଶ ବିଧୁରୀଙ୍କୁ 3500 ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କଲେ ଆତିଶ। ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏପି ସୁପ୍ରିମୋ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସେ ହାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସକୁ ମିଳିବ 2500 ଟଙ୍କା, ଯୁବକଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳର ଚିତ୍ର ଏବେ ପ୍ରାୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଏହି ଖବର ଲେଖାଯିବା ସମୟରେ ଭାଜପା 47ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିବାବେଳେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମାତ୍ର 23ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଭାଜପା ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଭାଜପା ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ଛୁଇଁ ସାରିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ଏବେ ମାଗଣାରେ କ'ଣ ପାଇବେ। ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାଜପା ସରକାର ଗଠନ କରେ, ତେବେ ଗରିବ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ 2500 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଗରିବ ମହିଳାମାନେ 500 ଟଙ୍କାରେ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବେ ଏବଂ ହୋଲି ଦିୱାଲିରେ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବେ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ 21,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ଓପିଡି ସେବା ଏବଂ ଲ୍ୟାବ୍ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେନ୍ସନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏକୀକୃତ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନା ଉପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ଲଗାଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଗତ 2024 ଅଗଷ୍ଟ 24ରେ ଏକୀକୃତ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍। ଆସନ୍ତା 2025 ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ। ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏନ୍ପିଏସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପେନ୍ସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ରାଜ୍ୟରେ 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ତାପମାତ୍ରା। ଅଚାନକ ଶୀତ ବଦଳରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଅଧିକ ଖରା ହେବାର ଲାଗିଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ନ ହେଉଣୁ ପାଗରେ ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରି ଖବର ଦେଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ତାପମାତ୍ରା। ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହୁଛି।